का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। संगत जी आया नू जी आया नू जी आया नू। कोटान शुकरना अकाल पुरख पार ब्रह्म परमात्मा दा। तो संगत जी, पंचम पातशाह धन धन श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज शहीदां दे सरताज बाणी दे बोहत सतगुरां दी महिमा ही नहीं गाई जा सकती। सतगुरां दी महिमा नहीं गाई जा सकती। तो जपियो जिन अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ ना आए। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी के निर्णय ने जिहड़ा पंचम पातशाह धन धन श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज नूं जप लैंदा है, वो वापस फिर जिहड़ा गर्भ जुनिया विच फिर वो नहीं आता, इस संकट विच नहीं आता। सो पंचम पातशाह धन धन श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज, सतगुर सच्चे पातशाह जी, धन श्री गुरु रामदास जी महाराज और माता भानी जी के गृह विखे सतगुरां दा गोइंदवाल साहब की धरती के उत्ते 1563 ईस्वी नूं जिहड़ा सतगुरां दा प्रकाश होया। तो नाना जी भी सतगुरु ने, धन श्री गुरु अमरदास जी महाराज जी, उन्हां दी मिठी निੱਘी गोदी भी माणी। सो बचपन दे विच ही तो श्री गुरु ग्रंथ साहब जी विच भट्ट लिखदे ने कि तैं जन्मत गुरमत ब्रह्म पछाणियो। भी पंचम पातशाह धन धन श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी, तुसीं तां जदों जन्म ही लिया, मतलब बचपन दे विच ही गुरु की सिक्ख्या लैके ब्रह्म नूं पछाण लिया। बड़ी वड्डी खेड़ आ भी बचपन विच ही तुसीं ब्रह्म नूं पछाण लिया। तैं जन्मत गुरमत ब्रह्म पछाणियो। सो नाना जी की गोदी दे विच पले बड़े खेडे पिता सतगुर जी। सो इन्ना रूहानीयत वाला जीवन बचपन विच मिलिया सतगुरां नूं। ते मशहूर आ, सिखां ने बड़ा इतिहास साम के रखिया होया कि नाना धन श्री गुरु अमरदास जी महाराज जी एक बार लंगर प्रसाद बैठे छकण लगे सन। थाली उन्हां कोल सज के आई लंगर दी, तो हाले रुड़दे सन, छोटे बालपन का शरीर सी। तो पंचम पातशाह धन धन श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी जाके नाना जी की थाली नूं हथ पा लिया। तो बड़े प्रेम दे नाल नाना सतगुर धन श्री गुरु अमरदास जी महाराज ने कहा, वो ठहर होए, कहंदे थाली दिया मालक आ। सो सहज सुभाए सतगुरु ने वचन कर दिते। तो वो थाली होर थाली की गल कर रहे हैं, कहते ने ठहर होए थाली दिया मालका, एक दिन तुसीं इहो जिहा थाला सजाना है कि सारे संसार ने उस दे विचों लंगर छकी जाना है, आत्मिक भोजन जिहड़ा है वो लई जाना है। सो आत्मिक भोजन भी मिलता है। पंचम पातशाह धन धन श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ने जिहड़ा थाल परोस के दिता सानू सारिआं नूं, आदि ग्रंथ धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜੁਗਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹੀਦੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਬਣ ਗਏ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ, ਕੀ ਕਾਰਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਈਰਖਾ। ਵੱਡੇ ਭਰਾਤਾ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਚੰਦ ਨੇ ਝਗੜਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਹਲੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੋਤ ਇੱਥੇ ਟਿਕੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਝਗੜਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਿਰਣੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਘਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਭਗਤ ਉਤਰ ਆਇਓ। ਭੱਟ ਕਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਭਗਤ ਉਤਰ ਆਏ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਭਗਤ ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਭਗਤ ਪੁੱਤ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਕਹਿਣੇਕਾਰ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ, ਬੜਾ ਸਾਊ, ਬੜਾ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਣ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਚੰਦ ਨੇ ਝਗੜਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਾਹੇ ਪੂਤ ਝਗੜਤ ਹੋ ਸੰਗ ਬਾਪ, ਜਿਨਕੇ ਜਨੇ ਬਡੀਰੇ ਤੁਮ ਹੋ ਤਿੰਨ ਸਿਓ ਝਗੜਤ ਪਾਪ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ।
ਤੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰਨਾ ਪਾਪ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਪਾਪ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਈਰਖਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੋ ਤਦ ਵੀ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਮੀਰ ਪੀਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਚੰਦ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਖੇਡੀਆਂ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਤੋ ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੜਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ, ਸੁਲਭੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਚੰਦ ਦੀ ਈਰਖਾ। ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਨ, ਜਦੋਂ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ 1604 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਸੀ ਪੂਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਕੋਈ ਰਹਿਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇਲਾਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਦ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਆ ਆਪਣੇ ਇਲਾਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ, ਅਨੇਕ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਾਤਾਂ ਧਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਈ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਗ੍ਰੰਥ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸ਼ੂਦਰ ਆਖਦੇ ਸਨ, ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਵਾਲੇ ਆਖਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਗ੍ਰੰਥ। ਤੋ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਲਾਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸਾਰੀ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਿਰਤ ਪਾਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰਖਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ 4 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਚਾਰੋਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਲਾਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਵੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਹੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਬੜੇ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੋ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਉਪਦੇਸ਼, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵੇਲੇ ਲੱਖਾਂ ਲੱਖਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਲਾਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖਤਰਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡਾ ਹੀ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਸਖੀ ਸਰਵਰੀਏ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਖੀ ਸਰਵਰੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਸੀ, ਇਹ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਸਾ ਕੇ ਤੋ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਦਬਦਬਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਦਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੋਬ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੋ ਸਖੀ ਸਰਵਰੀਆਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਜਾਣੀਏ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਕਸ਼ਬੰਦੀ ਮਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਬਾਕੀ ਬਿੱਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅਕਬਰ ਕੋਲ ਸੀ, ਫਿਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਚੇਲਾ ਸੀ ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਸਰਹੱਦੀ। ਬਾਕੀ ਬਿੱਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਇਹਦਾ ਚੇਲਾ ਸੀ ਅੱਗਿਓਂ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਨ, ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨੇ 73 ਚਿੱਠੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਸਰਹੱਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਹੁਣ ਰਹਿਬਰ ਮੈਂ ਆ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ, ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਰਹਿਬਰ ਆ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਤਾਂ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਖਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ।
ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਚੰਦੂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਸ ਆਏ ਸਨ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦੂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਚੰਦੂ ਬੜੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅਹਿਲਕਾਰ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਚੁਬਾਰੇ ਦੀ ਇੱਟ ਮੋਹਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੁਬਾਰਾ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ, ਇੰਨਾ ਅਮੀਰ, ਇੰਨਾ ਮੇਰਾ ਸਟੇਟਸ, ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਚੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪਮਾਨ ਭਰੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ, ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਪਮਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਚੰਦੂ ਵੀ ਈਰਖਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਐਡਾ ਅਮੀਰ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰ ਖੁਸਰੋ ਦੀ ਬਗਾਵਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਕਬਰ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਅਮੀਰ ਖੁਸਰੋ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਅਮੀਰ ਖੁਸਰੋ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਸਾਂਝਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਵੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਣੇ। ਤੋ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ? ਇਹ ਯਾਸਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਧਾਰਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਬਾਬਾ ਯਾਸਾ ਦੀ ਧਾਰਾ। ਇਹ 1952 ਵਿੱਚ ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ੈਮੀਅਨ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਮੰਗੋਲੀਅਨ ਲੋਕ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਨਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਰਹਿਬਰ ਹੋਵੇ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਖੂਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਪਵੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਡਿਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬੀਲੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਫਿਰ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਦੂਸਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਖੂਨ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਡੁੱਲੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਗ ਦੇ ਮਤਲਬ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਅੱਗ ਬਾਲੋ, ਉਹ ਸੇਕ ਦੇ ਨਾਲੇ ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਸੜ ਜਾਵੇ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਦੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲ ਦਿਓ, ਵੀ ਅੰਦਰੇ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸੜ ਜਾਵੇ। ਤੀਸਰਾ ਹੈਗਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋੜ ਦਿਓ, ਵੀ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰੋੜੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਸ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੋਂ ਰੂਹ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਤੇ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਡੁੱਲੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਬਾਬਰ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੁਮਾਯੂੰ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਕਬਰ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਹਾਂਗੀਰ, ਖੁਸਰੋ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਫਿਰ ਖਾਨਦਾਨ ਚੱਲਿਆ। ਸੋ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਵੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨ ਲੈਣ। ਸੋ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਰਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕੋਲ ਰਸਤੇ ਸਨ। ਕੀ ਰਸਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਧੁਰ ਕੇ ਬਾਣੀ ਆਈ, ਇਹ ਧੁਰੋਂ ਬਾਣੀ ਆਈ, ਜਿਹੜੀ ਦਰਜ ਹੋਣੀ ਸੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫੇਰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰੋ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੇਰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ।
ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ 2 ਲੱਖ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਲਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਆ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਲਈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਦਾ ਕਰੋ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਸਨ, ਰੱਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬੀ ਅਸੂਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਸੱਚ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਤਨਾ ਅਚਲ ਅਡੋਲ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਨਿਰਵੈਰ ਕਿਤਨੇ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਵੀ ਬਿਠਾਇਆ, ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ ਵੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਦੇਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਲੇ, ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ। ਐਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਬਰ ਹੈ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੈ। ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਐਡੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦਈਏ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ, ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੁੰਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਤਾਜ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਰਸਤਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਨਾ ਕਬੂਲ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਪ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ। ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਜ਼ੁਲਮ ਅਸੀਂ ਸਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਮੀਰੀ ਅਤੇ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਪਹਿਨੀਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਜੰਗੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ, ਸਾਡਾ ਪਰਪਸ ਹੈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪਰਪਸ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਇਲਾਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਦੇ ਸੁੱਖ ਵੀ ਮਾਣੀਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਰਲੋਕ ਵੀ ਸੁਹੇਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨੇ, ਔਰ ਬੜੇ ਕੋਮਲ, ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤ, ਬੜੇ ਸਹਿਜ, ਔਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕਰੀ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦਾ। ਸਭ ਕੋ ਮੀਤ ਹਮ ਆਪਨ ਕੀਨਾ, ਹਮ ਸਭਨਾ ਕੇ ਸਾਜਨ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਬਿਰਤੀ, ਆਚਰਣ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ। ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਨੇ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਕਿਤਨੀ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਿੰਨੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਚਰਾ ਤੱਕ ਸੁੱਟਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਜਵਾਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕੋੜ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਚਰਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਗ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਇੰਨੇ ਦਿਆਲੂ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਨੇ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਖੁਦ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਗ ਕੱਟੋ। ਇੰਨੇ ਮਤਲਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਿਆਲੇ ਨੇ। ਔਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖ ਕਿੱਥੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਉਹ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। तो हरमंदर साहब ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਸਥਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੇ ਕੋਲ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕੋਲ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੌਮ ਧਰਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਬਚਨ ਹੋਣ। ਤੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ 1604 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਤੀਸਰਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਕਿਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ ਬੰਨ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ।
ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੋਵੇ, ਆਚਰਣ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੌਮ ਕੋਲ ਹੋਣ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਕੌਮਾਂ, ਉਹ ਧਰਮ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਧਰਮ, ਇਹ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸਲਾਮ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਈਰਖਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਸਨ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਐਡੀ ਚੜ੍ਹਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸਰੋਵਰ ਬਣਾਏ, ਉਹ ਸਰਬ ਸਾਂਝੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਊਚ ਨੀਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਭੇਦਭਾਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਰੋਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ। ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਔਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਖੁਦ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੱਥੀਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਔਰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਢੋਈਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਦਵਾ, ਦਾਰੂ, ਲੰਗਰ, ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢੋ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਣਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਆਈ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੰਗਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਵਾਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ। ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦ ਹੱਥੀਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ। ਤੋ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਅਸੀਸਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਵਡਿਆਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ, ਉੱਥੇ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾਈ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ, ਉੱਥੇ ਉਸਾਰੀ ਕਰਾਈ। ਬੇਅੰਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਆਪਣੀ ਰਚੀ। ਤੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 1/3 ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ। ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਰਚੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਲਗਭਗ 1416 ਸ਼ਬਦ, 82 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ, 71 ਛੰਤ, 24 ਸੋਹਲੇ, 107 ਪੌੜੀਆਂ, 239 ਸ਼ਲੋਕ ਤੇ 29 ਸਵਈਏ ਦਰਜ ਨੇ। ਔਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ, 52 ਅੱਖਰੀ, 12 ਮਹਾਮਾਜ, 12 ਗਾਥਾ, ਫੁਨਹੇ ਤੇ ਸਵਈਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਹੁਤ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹਾ ਸੀ ਦੋਹਤਾ ਬਾਣੀ ਕਾ ਬੋਹਤਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਜੋ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਕਹੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰਨ ਹੋਏ। ਔਰ ਇੰਨੀ ਮਿੱਠੀ ਨਿੱਘੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਔਰ ਇੰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਲਾਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਈਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਾਣੀ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ। 4 ਪਦਾਰਥ ਜੇ ਕੋ ਮੰਗੈ ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲਾਗੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ। ਜਿਹਨੂੰ 4 ਪਦਾਰਥ, ਧਰਮ, ਅਰਥ, ਕਾਮ, ਮੋਖ, ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਰੱਖੋ ਨਾ, ਕਿ ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲਾਗੈ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਈ। ਉੱਥੇ ਸੱਚ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਉਹ ਸਾਧ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਕੋ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਮਿਟਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਬਾਹਰੀ ਆ ਜਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਦੁੱਖ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਸਦਕਾਵੇ। ਉਹ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਗਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਆਪਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਗਾਓ। ਜਦੋਂ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਗਾਣ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਅੰਤਰ ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਕੋ ਆਪਣੀ ਸੋਭਾ ਲੋਰੇ, ਸਾਧ ਸੰਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵਡਿਆਈਆਂ ਮਿਲਣ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਸਟੇਟਸ ਹੋਵੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਪੁੱਛਦਾ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੀ ਕਰ, ਫਿਰ ਨਿਮਰਤਾ ਧਾਰਨ ਕਰ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਸ ਕੋ ਜੋ ਜਾਣੇ ਨੀਚਾ, ਸੋ ਗਨੀਆਂ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਨੇ, ਉੱਚਾ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪਿਓਰਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੰਮੀ ਜਾਂਦੇ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ। ਜੇ ਕੋ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੇ ਡਰੇ, ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਸਰਨੇ ਪਰੇ।
ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਪੈ ਜਾਓ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਡਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੰਮਿਆ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਜੁੜੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਜਨ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਦਰਸ ਪਿਆਸਾ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕੇ ਬਲ ਬਲ ਜਾਸਾ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਰੇ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਰੇ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਹੈ। ਤੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਇੰਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਇੱਕ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਏ, ਇਕਸ ਬਿਨ ਸਭ ਧੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਮਿੱਥਿਆ ਮੋਹ ਮਾਏ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਅਲਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਲਾ ਲਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੀ ਧੰਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਜੋ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਲਾ ਲਾ, ਤੇ ਸਭੇ ਥੋਕ ਪ੍ਰਾਪਤੇ, ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਥੋਕ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਤੇਰਾ ਅਗਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਫ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ। ਹਾਂ, ਯਾਦ ਰਹਿਣਾ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਵਾਇਆ ਸਾਨੂੰ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਾਫ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਆ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਚਿਤਾਰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਖਿਮਾ ਗਹੀ ਸੱਚ ਸੰਚਿਓ, ਖਾਇਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ। ਮਾਫ ਕਰੋ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਬੀਜੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਨਾਮ ਨੂੰ ਖਾਓ। ਇਹ ਗੰਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਮੇਲਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚ ਨਾ ਵਰਤੋ। ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੁੱਤਰ, ਪਤਨੀ, ਪੈਸਾ, ਇਹ ਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗ ਲਓ ਕਿ ਨਾ ਮੰਗ ਲਓ। ਉਦਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੀ ਚਿੱਤ ਲਾਓ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਸੰਗੇ ਅਸਨੇਹ, ਜਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਆ। ਸਾਜਨੋ ਤੋਂ ਮੀਤ ਮੇਰਾ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇਰੇ ਸਭ ਕੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ, ਇਹ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਆ, ਔਰ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਂਝ ਇੰਨੀ ਹੋਵੇ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੀ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਸਾਂਝ ਹੋਵੇ, ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਘਰ ਚਲ ਜਾਈਏ ਕਿ ਆਹ ਬਣਾ ਲਓ ਵੀ ਆਹ ਖਾ ਲਓ, ਏਦਾਂ। ਇਹ ਇੰਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਂਝ ਦੱਸੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੋ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਗ ਲਓ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇਰੇ ਸਭ ਕੇ ਮਾਨ ਮੰਗੋ। ਹੁਣ ਇੱਜ਼ਤ ਵਡਿਆਈਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੈ ਤਾਨ ਮੰਗੋ, ਧਨ ਲక్ష్ਮੀ ਸੁੱਤ ਦੇ, ਸੰਤਾਨ ਮੰਗ ਲਈ, ਪਤਨੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਪੈਸਾ ਮੰਗ ਲਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਮਾਰੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਕਤ ਭੁਗਤ ਜੁਗਤ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ ਨਿਦਾਨ, ਤੇਰੇ ਕੋ ਆ ਵੀ ਦਾਤਾਂ ਨੇ, ਮੁਕਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਭੁਗਤ ਵੀ ਹੈ, ਜੁਗਤ ਵੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਕਿਵੇਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਭੁਗਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਭੈ ਪਾਏ ਭਗਤ ਨਿਹਾਲ, ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਹੀ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਦਾ ਹੀ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਲੋਕ ਦੇ ਸੁੱਖ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣੇ, ਪਰ ਲੋਕ ਦੇ ਵੀ। ਤਾਂ ਫਾਈਨਲੀ ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾ ਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੋਸਤ ਬਣਾ ਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਾ ਲਾ। ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸਤਬੰਧਕ ਭਾਈ, ਨਾਨਕ ਹੋਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਹਾਈ। ਸੂਖ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਕਣੇ, ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਪੂਰੀ ਜਾਕੀ ਬਾਣੀ, ਅਨਕ ਗੁਣਾ ਜਾਕੇ ਜਾਹੇ ਨਾ ਗਣੇ ਰਹੋ। ਸਗਲ ਸੰਜਾਮ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਣਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇਰੇ ਉਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਗਲ ਸੰਜਾਮ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ, ਭਏ ਮਨੋਰਥ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਜਾਪੇ। ਅਰਥ ਧਰਮ ਕਾਮ ਮੋਖ ਕਾ ਦਾਤਾ, ਪੂਰੀ ਪਈ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਵਿਦਾਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਰੰਗ ਮਾਣਿਆ, ਘਰ ਆਇਆ ਪੂਰੇ ਗੁਰਾਣਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਪੂਰ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜ। ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅਗਰ ਪਤੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ
ਇਹਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਪਤਨੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਸੰਬੰਧ। ਬੱਚਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਜੋਤ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜਨਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੁੜੀਏ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਗਰ ਵੀ ਪਾਪ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਸਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾਣਾ, ਬੁਰਾ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੋਝ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਕਿਵੇਂ ਉਤਾਰ ਲਓ? ਪਾਪੜੀਆਂ ਪਛਾੜ ਦੇ, ਦੂਰ ਕਰ ਦੇ। ਕੀ ਕਰ? ਬਾਣਸ ਚਾਵਾ ਸੰਨ ਕੇ ਤੀਰ ਮਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਮਾਰ। ਕਾਹਦਾ ਮਾਰ? ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਚਿਤਾੜ, ਨਾਨਕ ਦੁੱਖ ਨਾ ਥੀਵੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਕੀ ਕਰੀਏ ਇਹਦੇ ਲਈ? ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਣਾ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਰੱਖੋ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੈਲ ਆ ਮਨ ਦੀ, ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਾਫ, ਸਾਰੀ ਸਾਫ, ਸਾਰੀ ਸਾਫ। ਔਰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਚੰਗਾ ਸੁਭਾਅ ਆ ਗਿਆ, ਚੰਗੀ ਆਦਤ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਬਣਦੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਕਤ ਹੈ ਨਾ ਨਾਮ ਦੀ ਹੁਣ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਰਤ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਤੀਰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ। ਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣਸ ਚਾਵਾ ਸੰਨ ਕੇ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਮਾਰ ਤੀਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆਪਣੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਕੱਢ ਇੱਥੋਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਜਾ ਕਾ ਮੀਤ ਸਾਜਨ ਹੈ ਸੰਮੀਆਂ, ਤਿਸ ਜਨ ਕੋ ਕਾਹ ਕੀ ਕਮੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਮੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸੋ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਾਰਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਦਾ ਮਨੋਰਥ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹੁ ਰਿਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਚਾਂਸ ਮਿਲਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰ? ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਜਿੰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭੱਜ ਕੇ ਪੜਨਾ। ਅਵਰ ਕਾਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਖਾਣੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਣੇ, ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਡੇਲੀ ਯੂਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕਰਨਾ ਆ। ਵਿਅਰਥ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਆਣੇ, ਉਹ ਹੈ ਇੱਥੇ ਅਵਰ ਕਾਜ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਰਥ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ ਬੈਠ, ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਜਪ, ਵਿਚਾਰ ਕਰ, ਅੱਛੀ ਨਾਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਰੂਹ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਤੇਰੀਆਂ ਮਹਿਲਾਂ ਉੱਤਰ ਜਾਣ, ਤੂੰ ਇਹ ਕੁਛ ਕਰ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸੰਸਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਪੈਸਾ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਘਰ, ਨਾ ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਕੱਪੜਾ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਈ ਬਾਤ ਪੁੱਛਦਾ, ਮਤਲਬ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਲੀ ਉਹਦੀ ਅਗਰ ਹਾਲਤ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਾਜਾ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਵਸਤਾ ਟੁੱਟੀ ਝੌਂਪੜੀ ਚੀਰ ਸਭ ਸਿੰਨਾ, ਜਾਤ ਨਾ ਪਤ ਨਾ ਆਦਰੋ ਉਦਿਆਨ ਪਰਮੰਨਾ, ਮਿੱਤਰ ਨਾ ਇੱਟ ਧਨ ਰੂਪਹੀਨ ਕਿਛ ਸਾਕ ਨਾ ਸਿੰਨਾ। ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਆ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਆ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਟੁੱਟੀ ਜਿਹੀ ਝੌਂਪੜੀ ਆ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਪਰ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਸਗਲੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾ ਹਰ ਨਾਮ ਮਨ ਬਿਨਾ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਆ, ਅਗਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਭਿੱਜਿਆ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚੋਂ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਸਕੀ ਧੂੜ ਸਭ ਉਤਰੇ। ਉਹਦੀ ਧੂੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰਭ ਹੋਇ ਸੂ ਪ੍ਰਸੰਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵਸਾਈਏ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਈਏ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਵਾਰ-ਵਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਭਟਕਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵਾਰ-ਵਾਰ। ਲੇਕਿਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦਿਆਂ ਕਹੋ ਜਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਚਾਹੇ ਦੂਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਉਦੋਂ ਜਪ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਜਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਾਣੀ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਜਪੇ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੈਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਲਾ ਤਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਭਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਈਏ,
ਜੋ ਬਾਣੀ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਭੱਟਾਂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਤੇ ਜਨਮਤ ਗੁਰਮਤ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਣਿਓ, ਕਲ ਜੋੜ ਕਾਰ ਸੁਜਸ ਵਖਾਣਿਓ। ਭੱਟ ਕਲ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਜਿਹੜਾ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਚ ਲਿਵਲੀਨ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਕੀ ਗੁਣ ਨੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਗੁਣ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਬਣਿਆ ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਗੁਣ ਨੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਤੱਤ ਦਾ ਗੁਣ ਕੀ ਹੈ? ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਲ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ, ਗੰਦ ਮੈਲ ਉਹਨੇ ਲਾਈ ਜਾਣੀ ਲਾਈ ਜਾਣੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਨਿਰਮਲਾ ਜੈਸੇ ਮੈਲ ਨਾ ਲਾਗੇ ਚੱਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਤੋਂ ਨਿਰਮਲ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਲ ਲੱਗਦੀ, ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਦੀ ਮੈਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਮੈਲਾਂ ਹੀ ਧੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਲਾਂ ਧੋਤੀਆਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਮਨ ਬਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਈਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਜੋੜ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਉਂ ਕਰ ਲਈਏ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਚੰਦੋ ਰਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਭਲਾ ਮੰਗ ਲਈਏ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਚਰਾ ਵੀ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਲਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਸੋ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੈਲਾਂ ਉਤਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਤਾਰੀ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੁਗੋ ਜੁਗੋ ਟਲ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਤੱਕ ਮੈਲਾਂ ਉਤਾਰੀ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਧਰਤੀ ਤੱਤ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਧੀਰਜ, ਕਿੱਡਾ ਧੀਰਜ ਹੈ ਧਰਤੀ ਦਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਵੀ ਇਵੇਂ ਧੀਰਜ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੇ ਧੀਰਜ ਏਕ, ਜੋ ਬਸਦਾ ਕੋ ਖੁਦੇ ਕੋ ਚੰਦਨ ਲੈ। ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਟੀ ਜਾਵੇ, ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਦਨ ਨਾਲ ਲਿਪ ਦੇਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਧੀਰਜ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਤਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਿਠਾ ਦੇਵੇ, ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉੱਚੇ ਸਿੰਘਾਸਨਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦੇਵੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਸੇ ਧੀਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅੱਗ ਦਾ ਗੁਣ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਗ ਨਿੱਘ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਿੱਘ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਇਹ ਗੁਨਾਓ ਨਿਉ ਨਾਨਕ ਜਿਉ ਪਾਵਕ ਕਾ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ। ਅੱਗ ਦਾ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਲ ਜਾਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਨਿੱਘ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਵੀ ਨਿੱਘ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਗ ਮੈਲਾਂ ਵੀ ਸਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੈਲਾਂ ਵੀ ਸਾੜਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਿੱਘ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਵਾ ਦਾ ਕੀ ਗੁਣ ਆ? ਹਵਾ ਸਮਾਨ ਜਾਂਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ ਵੀ ਰਾਜੇ ਦੇ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਰਸਾਉਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਰਸਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਮਾਨ ਜੈਸੇ ਰਾਜ ਰੰਗ ਕੋ ਲਾਗੇ ਤੁਲ ਪਵਾਨ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਆਕਾਸ਼ ਵਿਸ਼ਾਲ, ब्रह्म ज्ञानी भी विशाल है। ब्रह्म ज्ञानी के मन होए प्रकाश जैसे तारो पर आकाश। प्रकाश ब्रह्म ज्ञानी का हिरदा प्रकाश नाल भर जाता, हर जगह वो ब्रह्म ही ब्रह्म नजर आता, वो खुद ही ब्रह्म है। सो ये अष्टपदी आप जी पढ़िओ प्रेम दे नाल, उहदे च इन्ने गुण महाराज ने दस दिते। फाइनली कह दिता ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। ब्रह्म ज्ञानी जिहड़ा वो तां खुद ही परमात्मा है। थोड़े जिहे गुणां दी असीं विचार कर लईए। ब्रह्म ज्ञानी निर्लेप है, वो पाप साड़ दिंदा परमात्मा दे प्रेम विच भिज के। वैरी ते मित्र उहदे समान आ, वो हंकारी नहीं हुंदा। निमरता इन्नी हुंदी कि अपने आप नूं नीवियां तो भी नीवियां जाणदा। इसे कारण ब्रह्म ज्ञानी उच्चा है। और ब्रह्म ज्ञानी जिहड़ा आ ये सब नूं खुशी दिंदा, इहदी सारिਆਂ ते खुशी हुंदी है। ब्रह्म ज्ञानी कोई मंदा कर्म नहीं करदा, हुंदा ही नहीं ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਕੋਈ ਮੰਦਾ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮੰਦਾ ਕਰਮ। ਉਹਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਆ ਉਹ ਗਿਆਨ ਆ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਕਦੇ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦ ਜੀਵੈ ਨਹੀਂ ਮਰਤਾ, ਸਦਾ ਹੀ ਜਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਦਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੈ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੋ ਆਪ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਨਾਮ ਹੀ ਓਟ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਾਗਰਤ ਅਵੇਅਰਨੈਸ, ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੁੱਖ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਹਿਜ, ਅਡੋਲਤਾ, ਬੇਫਿਕਰ, ਉਹਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਸੋ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्ट का करता, ब्रह्म ज्ञानी सद जीवे नहीं मरता। तो एडी उच्ची अवस्था पंचम पातशाह धन धन श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी आप ही ब्रह्म ने, आप ही निरंकार ने, गुरु नानक सच्चे पातशाह जो 10 पातशाही आप ही पार ब्रह्म परमात्मा की जोत है। जुगो जुग अटल साहिब धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के विच सतगुरां दी साडी बेअंत बाणी है, जिहड़ी कि सानू लोक दे सुख भी दिंदी है, पर लोक भी साडा सुहेला करती है। तो संगत जी बाणी दे नाल असीं जुड़ीए। बेअंत बाणी जिहड़ी साडे लोक ते परलोक नूं सुहेला करन वाली है। तो पंचम पातशाह धन धन श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज सतगुरां दे चरनां विच साडी सारी संगत दी अरदास बेनती है कि सतगुर दाता जी साडियां सारियां दियां जन्मां जन्मां दियां भुल्लां बख्श दिओ दाता जी, अपने चरनां दे नाल जोड़ लो। बहुत जन्म विछरे थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे दाता जी। हुण सानू बस अपने चरनां दे नाल जोड़ के साडे भी अंदर वो निर्मल कर दिओ दाता जी, साडियां सारियां दियां मैलां साफ कर दिओ, सारी संगत दियां भुल्लां बख्श दिओ दाता जी। नाम दे रंग विच रंग लो जी, होईयां भुल्लां गलतियां सतगुर जी सारी संगत जी बख्श देना जी। हमेशा ही अपनी कृपा दृष्टि बना के रखना जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। संगत